ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਹਣਗੜ੍ਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ ਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰੋਣਾ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। हाँ जी सत श्री अकाल जी। मेरा नाम कमलजीत हेर है तो मैं वकील सी एक वकालत करता रहा मुक्तसर कोर्ट दे विच। मैं 15 साल वकालत की है 2000 तो लैके 2015 तक। मीन टाइम फैमिली दे विच 2 अनैचुरल डैथ हो गई। 2006 च फादर चले गए तो ये सोचना शुरू किया कि असीं बीमार क्यों होंगे। तुहाडी समझ है हमेशा बदलती रहती है। जो मेरी अज समझ है अज तो 5 साल पहला नहीं सी, हो सकता साल बाद भी मेरी कोई स्टेटमेंट अज तो कंट्राडिक्टरी आ जाए। तुहाडा समझ है एवोल्यूशन है होंदा रहिंदा। मैं 2006 च फादर एक्सपायर होने तो बाद यही सोचना शुरू किया कि असीं बीमार क्यों होंगे हैं। सब तो पहला जो प्रीलिमरी जी समझ बनी, ये समझ बनी कि असीं बीमार होंगे कि असीं फिजिकल वर्क नहीं करते। फिजिकल वर्क होण करांगे तो फिर असीं बीमार नहीं होंदे। शुरुआती समझ सी। तो मैं फिजिकल एक्सरसाइज से काम शुरू किया। मैं योगा करन लग पिया, सुबह उठ के मैं पतंजलि योग पीठ जान लग पिया। 2 साल मैं दब के योगा जागा किया, सारा गोपाल भाती सब कुछ किया। तो 2 सालों बाद फिर समझ बदल गई। फिर लग्या कि यार साडा शरीर तो एक इंजन है, इंजन नूं असीं रोज़ गलीस कर लांगे, रोज़ इहदे विच असीं इहनूं 5 मिनट रन कर लांगे, इहदे नाल मसला हल नहीं होना। मैटर तो यह करता हैगा, मायने तो यही रखता है कि असीं विच फ्यूल किहड़ा पाउने आ। जे डीजल इंजन है तो विच डीजल इंजन पाउने कि मिट्टी का तेल पाई जाने तो सानू इहदा फ्यूल देखना पैना है। तो सानू तंदुरुस्त रहन वास्ते फूड किहड़ा असीं खाने आ, इहदे ते मायने रखदा, ये निर्भर करदा है। तो की खाना चाहिए इहदे ते सीखना चाहिए, थोड़ा जिहा एक्सपर्ट बंदियां दी राय लैनी चाहिए है। तो 2007-8 दे विच मैं कुछ डाइटिशियनां दे संपर्क दे विच आया, उन्हां नूं पुछिए की खाना चाहिए। तो उधरले पासे बड़ा रौला घचौला हैगा। कोई कहता हैगा कि तुसीं जिहड़ा हैगा डेयरी प्रोडक्ट छड्ड दिओ, तुसीं दुध घिओ नहीं खाना। अगले डाइटिशियन नूं कहंदे, वो कहंदे साडा आयुर्वेद तां कहंदा हैगा कि ये खाओ। तीसरे कोले जांदे, वो कहंदा तुसीं वेजन बन जाओ। चौथा कहंदा हैगा कि तुसीं फ्रूट खाओ, कोई कहंदा रा फूड खाओ, कोई कहंदा मिलट खाओ। बड़ा उलझा हैगा, की खाओगे ते की छड्डोगे तुसीं। तां मैं सालक दे विच उधरों भी फैडअप हो गया। तो फिर मेरी समझ थोड़ा जिहा होर बदली। मेरी समझ बदली कि एक डाइटिशियन तो यह दस सकता है कि गाजर खा लो, गाजर दे विच तुहाडे आ विटामिनस तुहानूं मिल जाणगे, आहा न्यूट्रीशन तुहानूं गाजर चों मिल जूगा। पर गाजर दे विच की आ रहा नाल रल के, वो तो उन्होंने नहीं ना पता डाइटिशियन नूं। तां मैनूं ये लग्या कि तुहाडा फूड जिहड़ा जहर मुक्त होना चाहिए, फूड दे विच जिहड़ा हैगा कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। ये समझ बनी मेरी 10 के आस पास आ गए। तो मेन टाइम मैं इधर संपर्क च आके डॉक्टर रुपेला जी दे ते मैं 2013 दे विच इस प्रोजेक्ट ते काम करना शुरू किया। 2013 तो लैके 2022 दे एंड तक 9 साल मेरी यही समझ रही कि असी जिहड़ा हैगा तंदुरुस्त रहन वास्ते जहर मुक्त भोजन खाइए। पर हुण आके 6 महीने पहला फिर समझ बदल गई। हुण आके मैं ये गल कहना हैगा कि तंदुरुस्त रहन वास्ते सिर्फ ऑर्गैनिक फूड तुहानूं नहीं तंदुरुस्ती दे सकदा। सिर्फ नाल शब्द जोर कर दे रहा कि सिर्फ ऑर्गैनिक भोजन तुहानूं तंदुरुस्ती नहीं दे सकदा। तंदुरुस्ती तो उदों अगली गल है। वो गल की है, मेरी पिछे जे एक इंटरव्यू दे विच भी मैं परमील बाठ दे नाल सी, उहदे विच भी मैं बड़ी डिटेल दे विच गल कीती हैगी है कि तुसीं एक ट्रे लै लो 3x10 दी, 3x10 दी ट्रे लैके उहदे विच हाड़ी दे विच तुसीं उहदे च कणक बीज दिओ। तो वो 30 स्क्वायर फुट के 15 किलो कणक मिल जूगी। वो 15 किलो कणक तुसीं खा लो तो मुड़ के उत्थे मक्की बीज दिओ। मक्की तुहानूं उत्थे साउणी दे विच 15 किलो मिल जानी है। अगले साल फिर तुसीं दोबारा कणक बीज दिओ। हुण जो दोबारा कणक बीजोगे हुण तुहानूं कणक 15 किलो नहीं मिलूगी, हुण कणक घट जानी है। तो इस तरह जो दोबारा मक्की बीजोगे होर घट जानी है। की मतलब लिख लिया कि उहदे विचों असीं मिट्टी दे विचों मक्की ते कणक दे रूप दे विच खुराकी तत्त कढ लए, न्यूट्रीशन कढ लिया। ठीक है। तो ये एक मॉडल है। एक ट्रे होर लै लो असीं, वो ट्रे दे विच 3x10 की ट्रे है,
ਉਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ 2 ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੋਗੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਠਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਾਰੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿੱਠਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਚੱਲੋ, 100 ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਟਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕ B ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ 1970 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 1970 ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 3500 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਢੋਗੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੋਇਆ। 70 ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟਰੇ A ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਕ A ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਪਰਲੀ 10 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਕ, ਪੋਟਾਸ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਉਤਲੀ 10 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ NPK ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੂਡ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੂਡ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਗੋਭੀ, ਜੋ ਭਲਾ ਮੁਰਗਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਮੱਕੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਖਾਧੀ। ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਟੌਪ ਸੋਇਲ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੂਡ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡੀਪ ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗਡੋਇਆਂ ਨਾਲ। ਗਡੋਇਆਂ ਨੇ ਥੱਲੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੱਲੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਗਡੋਏ ਮਾਰਤੇ। ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਥੱਲੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਡੀਪ ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੀਓ। ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਪ ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਪ ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੰਪਿੰਗ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੰਪਿੰਗ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਨੰਬਰ 2, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ। ਨੰਬਰ 3, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੰਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉੱਪਰਲੇ 10 ਇੰਚ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਡੋਇਆਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੰਡੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੰਪਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਆਪਦਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਤੇ 2 ਕਿਲੋ, ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ 200 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਡਰਮ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੰਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਰੇਲ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਡਰਮ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।